Good morning everyone. Today we are going to see a classifications of life insurance policy. Life insurance policyல இருக்கிற classifications பார்க்க போறோம். அதுல வந்து நிறைய classifications இருக்கு. See the chart. Here the classification is for 5 types, okay? On the basis of duration of the policy. Duration means the time period, time and the policy க்கு இருக்கிற duration எவ்வளோ அப்படிங்கிறது. And next is on the basis of method of premium payment. Premium payment நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதுல நிறைய methods இருக்கு அது. Third one is on the basis of participation in profits. நம்மளுக்கு வரப்போற ப்ராஃபிட்ல யாரார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், அதுல யாராருக்கு வந்து ஷேர் இருக்கு அப்படிங்கிறது. And fourth one on the basis of number of lives covered. So யாராருக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறது. And fifth one on the basis of sum assured. அந்த இது நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ அந்த அஷ்யூர் பண்ணுறது, அவங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது எவ்வளோ அஷ்யூர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அதோட டைப்ஸ். ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் டியூரேஷன் ஆஃப் அ பாலிசி. அதில் பாருங்கள் கீழே சார்ட்டில் யூ கேன் see here. First one is a method of duration, right? Method of duration la first one 3 types irukku. Method of duration, duration method, and method of term insurance, and the insurance or term order methods, and third one is a method of endowment policy la irukra methods. So 3 types are there. So in first one we are going to see a method of duration. In that first one is a whole life policy. Whole life policy means a policy the premium is payable for the 35 years or till age go whichever is more. So in the whole life policy la vandittu in that word itself you can know whole life. So minimum 35 years ku they want to pay a premium, or till the age whichever 35 kulla endha age varaiku they are able to pay. அதாவது பிஃபோர் தி 35 இயர்ஸ் இஃப் தே காட் எனி திங், ஏதாவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா பிஃபோர் தி 35 இயர்ஸ் தே வாண்ட் டு பே, ஆர் இஃப் ஹீ இஸ் ஓகேனா 35 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஹீ வாண்ட் டு பே அ ப்ரீமியம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஹோல் லைஃப் பாலிசி. And next is a limited payment whole life policy, right? Limited payment means that the policy where the premium is payable in limited to a certain period is called as a limited payment. Okay. So that is for a certain period. ஒரு டைம் ஆஃப் பீரியட் இருக்கும், அந்த பீரியடுக்கு மட்டும் நம்ம ப்ரீமியம் பே பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ லிமிட்டட் பேமெண்ட் ஹோல் லைஃப் பாலிசி. Next is a convertible whole life policy. That is a policy we can convert it on the duration. அந்த பாலிசிக்குன்னு ஒரு டியூரேஷன் இருக்கும், அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த பாலிசியை வந்து we can convert it, எந்த இதுக்கு வேணாலும் நம்ம அந்த பாலிசியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் மேபி அ ஹோல் லைஃப் பாலிசி நம்ம எடுத்துருக்கோன்னா அதை வந்து ஒரு என்டோன்மெண்ட் பாலிசியாவோ இல்லை வந்துட்டு வேறு டேர்ம் அஷூரன்ஸ் பாலிசியாவோ we can convert it. Okay, and next one we are going to see term insurance policy. That method of term insurance. Term insurance policy is insured usually for a shorter period or treated as a temporary contract. Shorter maximum வந்து term insurance வந்துட்டு it may be a shorter period ல இருந்து longer period வரைக்குமே நம்மளுக்கு insurance இருக்கு. We want to select according to that. Okay, and that term assurance provides for payment only in the event of life dropping before a certain date or age. In this insurance, term insuranceல வந்துட்டு certain period of time கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த period of time வரைக்கும் தான் அந்த policy, and we are paying a premium in that certain period. For and in that one first point is a temporary assurance policy. Temporary assurance policy அப்படின்னா this policy issued to be a corporate on the basis of term insurance and is a period of less than 2 years. Temporaryங்கும் போது it is a less than 2 years. 2 years குள்ள நம்ம அஷ்யூர் பண்ணுற பாலிசி தான் டெம்பரவரி அஷ்யூரன்ஸ் பாலிசி. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ரெனியூவபிள் டேர்ம் பாலிசி. ரெனியூவபிள்னால் நம்ம வந்து ஒரு டைம் ஆஃப் பீரியட் இருக்கும், அந்த பீரியட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த பாலிசி வந்து we can renew it. ஓகே, renew it at the end of the selected term. அந்த நம்ம ஒரு டேர்ம் 1 year வச்சுருக்கோன்னா அந்த 1 year எண்டு வந்து முடிய போகுது அப்படிங்கும்போது we can renew that policy. இன்னும் 1 year or 2 year வேணுங்கும்போது நம்ம renew பண்ணிக்கலாம். And third one is a convertible term policy. This is also we saw in the duration of policy as same that அதே தான்
convertible term policy na we can convert our policy from whole life to any other லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. வேறு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் ஏதோ ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் தி மெத்தட் ஆஃப் என்டோமெண்ட் பாலிசி. இன் திஸ் தட் என்டோர்மெண்ட்ஸ் பாலிசி அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சம் அமௌண்ட் வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறது தான் வந்துட்டு இட்ஸ் அ என்டோர்மெண்ட் பாலிசி. ஓகே. For எப்போ வந்து they will give assurance if the policy holder is a dead or on his attending a particular age. ஒரு அவர் டெட் ஆனாலும் இல்லை வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் வந்து அவர் ரீச் பண்ணிட்டாரு அந்த பாலிசியில் இருக்கிறது அப்படின்னா they will get that amount. Okay. And this period of the assurance is called as a endowment period. அந்த பீரியடை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இட்ஸ் அ endowment period. இந்த பாலிசியில் வந்துட்டு த ப்ரீமியம் வில் பி ஹையர். நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ரீமியம் வந்து மற்ற பாலிசி கூட கம்பேர் பண்ணும் போது இட் வில் பி ஹையர். ஓகே. இது வந்து யாருக்கு ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப்பில் அவங்களோட ஏதாவது ஒர்க்கில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் கிடையாது, எனி டைம் வந்து அவங்களுக்கு எதாவது நடக்கலாம் அப்படின்னு, சடனாக எதாவது டெட் நடக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பாலிசி வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே. இன் தட் தே கிளாசிஃபைட் தட் இன்டு அ 10 types. Okay. First one is a pure endowment policy. Pure endowment policy na assured as payable on the policy holder. Already சொன்ன மாதிரி அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சோடனே அந்த எவ்வளோ அஷ்யூர்டு அமௌண்ட் இருக்கோ they will pay that assurance amount to the policy holderக்கு அதை பே பண்ணுவாங்க பியூராக. ஸோ தட் இஸ் அ பியூர் endowment policy. Okay. Here there is a two benefit. if ஏதாவது டெத் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் இயர் ஆஃப் தி பாலிசி, இப்போ நம்ம பாலிசி போட்டு ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் இயர்லேயே வந்துட்டு அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா ஒன்லி வி வில் கெட் 80% to 90%, 80 to 90% தான் நம்மளுக்கு வந்து அஷர்ட் அமௌண்ட் வந்து கிடைக்கும். இஃப் மோர் தென் 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கும் போது வி வில் கெட் அ ஃபுல் அமௌண்ட். ஓகே. And next second one is a ordinary endowment policy. This is a fund for family provision and investment. This is one type of investment. Ordinary இருக்கிற endowment policy. For future ஏதாவது நம்மளுக்கு நீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது we will invest some amount in something. So that is இன்சூரன்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். So that is a ordinary endowment policy. Okay. Here the premium are payable throughout the lifetime of the assured. மேக்ஸிமம் நம்ம எந்த இயர் போட்டிருக்கோமோ அந்த இயர் ஃபுல்லாகவே வந்து we have to pay a premium on this ordinary endowment policy. And third one is a joint endowment policy. Joint endowment policy means 2 or more person under a single policy. ஒரு சிங்கிள் பாலிசியில் 2 or more person வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ ஜாயின் endowment policy. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா இட் மேபி ஃபேமிலியாக இருந்தால் இட் வில் பி அ ஹஸ்பண்ட் ஒன் ஒய்ஃப், அவங்க ரெண்டுத்துக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் அதர் தென் தட் யாருக்கு இருக்கலாம்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மில் ஒரு 2 பார்ட்னர் இருக்காங்க, 3 பார்ட்னர் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாயின்ட் என்டோர்மெண்ட் பாலிசி வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே. And next one is a double endowment policy. Double endowment policy அப்படின்னா this is a best form of life insurance policy. இருக்கிறதுலே ரொம்ப best form of insurance இதுதான் லைஃப் இன்சூரன்ஸில். அண்ட் இன்சூர் அக்ரி டு பே தி அஷ்யூர் டபுள் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். ஸோ நம்மளை வந்து இன்சூர் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து தே வில் பே டபுள் தி அமௌண்ட், ரெண்டாக வந்து பே பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் டபுள் என்டோர்மெண்ட் பாலிசி. ஓகே. And next one is a fixed term endowment policy. This fixed term means fixed-ஆ இப்போ ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த பாலிசி போட்டிருக்கோன்னா கண்டிப்பாக 20 இயர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா we will get some bulk assured amount from that policy. This policy will be useful for எதுக்கு அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம ஃபேமிலியில் வந்து நம்ம கிட்ஸுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளோட நீட்ஸ் மேரேஜ் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமிலி மெம்பர் அப்படிங்கும் போது அந்த பாலிசி ஹோல்டர் வந்து இந்த டேர்ம் ஆஃப் பாலிசியை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவார், அதை தான் எடுப்பார். பிகாஸ் ஃப்யூச்சரில் அவருக்கு ஒரு நீட் இருக்குது, அவர் நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபிக்ஸட் டேர்ம் என்டோர்மெண்ட் பாலிசி எடுப்பார். மேக்ஸிமம் வந்து மேரேஜுக்கு தான் வந்து இந்த பாலிசியை அவங்க எடுப்பாங்க. And next is a educational annuity policy. From the name itself you can understand it's a education related policy. It's a education expenses future la, for example if they go avanga kidda vandu ஒரு டிகிரி படிக்க வைக்கிறதுக்கு, it may be a
சம் லம்ப் அமௌண்ட் வில் பி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு எஜுகேஷன் சேவிங்காக தே வில் யூஸ் திஸ் எஜுகேஷன் ஆனிட்டி பாலிசி. இந்த பாலிசி வந்து அவங்க சைல்டோட எஜுகேஷனுக்காக தே வில் யூஸ் திஸ். ஓகே, இன் திஸ் தேர் வில் பி அ 10 half years இன்ஸ்டால்மெண்ட். அதாவது இந்த பாலிசி எடுக்கும் போது தி ஏஜ் ஷுட் பி அ நாட் லெஸ் தென் 18 years and not more than 60 years. Okay, so the age limit will be like this, and the policy will be a minimum term of 5 years and maximum term of 25. Minimum 5 years irukkanum, maximum 25 years irukkanum, and the maturity age of maturity வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 yearsல தான் இது வந்து மெச்சூர் ஆகும். ஓகே, and the minimum amount will be 10,000. minimum அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து 10,000ல you can start it out. And next is a triple benefit policy. ட்ரிபிள் பெனிஃபிட்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ட்ரிபிளாக பெனிஃபிட் கிடைக்கிற பாலிசி. ஸோ இந்த பாலிசி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹவுசிங் லோன் பர்பஸ்க்கு. இஃப் எனி ஒன் ஹாவ் அ ஹவுசிங் லோன் அப்படிங்கும் போது தே கேன் யூஸ் திஸ் பாலிசி. பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டை விட ட்ரிபிள் டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கிற மாதிரி பேமெண்ட் கிடைக்கும் அந்த இன்சூரன்ஸ்லேருந்து. சம் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸில் கிடைக்கிறது வந்து ட்ரிபிளாக கிடைக்கும். ஸோ திஸ் பாலிசி வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அ ஹவுசிங் லோன் பர்பஸ். And next is a anticipated endowment policy. This is a policy that payable on the basis of half of the sum assured paid before the death of the policyholder. அதாவது இந்த பாலிசி வந்து ஒன்றா வந்து எக்ஸ்பிரி டேட் கம்ப்ளீட் ஆனோன்னா நம்ம பாலிசி ரிசீவ் பண்ணுவோம், இல்லை வந்து டெத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம். பட் இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட், பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னா இது வந்து பிஃபோர் டெத்துக்கு முன்னாடியே பாலிசி ஹோல்டர் வந்து லம்சம் அமௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்குவாங்க. எப்படி அப்படின்னா half the amount வந்து அவங்க டெத்துக்கு முன்னாடியே பாலிசி ஹோல்டர் ரிசீவ் பண்ணிக்குவார். அதுக்கப்புறம் மெச்சூரிட்டி பீரியடோ இல்லை டெட்டோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஃபேமிலி half the amount வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஆன்டிசிபேட்டட் என்டோர்மெண்ட் பாலிசி. ஓகே, and next one is a multi-purpose policy. Multi-purpose means we can use that policy for any purpose. எந்த பர்பஸ்க்கு வேணாலும் we can use that. For example, maximum the people will be go forward for the policy. எதுக்குன்னா ஓல்ட் ஏஜில் அவங்களுக்கு வந்து யாரையும் டிபெண்டபிளாக இருக்கக்கூடாது, அவங்களே வந்து அவங்கள மேனேஜ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக they will go for a policy, right? or education, ஃப்யூச்சர் எஜுகேஷனுக்கு போகலாம், இல்லை வந்து மேரேஜுக்கு போகலாம். ஃப்யூச்சரில் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, அவங்க பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு they will go forward for a policy. Or else they can go for other purposes like அவங்க டெத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாதுங்கிற ரீசனுக்காக அவங்க வந்து போடலாம். ஆர் எல்ஸ் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கூட தே கேன் யூஸ் அ பாலிசி. ஸோ அந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸ் இந்த பாலிசி வந்து நம்ம போட்டோம் மல்டி பர்பஸ் பாலிசினா வி கேன் யூஸ் தட் பாலிசி ஃபார் எனிதிங். அந்த பாலிசியை வந்து நம்ம எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்யூச்சரில் மேரேஜுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லை எஜுகேஷனுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லை வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சிச்சுனாலும் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி எந்த ரீசனுக்கு வேணாலும் we can take it out. And next one is a children's deferred endowment assurance. So this policy is for a children's-கான ஒரு life insurance policy. This will be for a children's education or marriage or anything. Okay, this policy is a lives of both male and female children who have not completed 18 years. 18 years கம்ப்ளீட் ஆகாத சில்ட்ரனுக்காக போடுற பாலிசி தான் சில்ட்ரன் டெஃபர்ட் என்டோர்மெண்ட் பாலிசி. ஓகே, ஸோ இருக்கலே இதுதான் வந்துட்டு சீப்பஸ்ட் பாலிசி. லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிலேயே நம்ம வந்து பே பண்ணுறதுலேயே வந்துட்டு ப்ரீமியம் பே பண்ணுறது லோ ரேட் ஆஃப் ப்ரீமியம் வந்து இதுக்கு தான் நம்ம பே பண்ணுவோம். அண்ட் இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க் அகைன்ஸ்ட் தி லைஃப் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பதிலாக அவங்க கார்டியனுக்கு பதிலாக அந்த சைல்டோட லைஃப்பில் வந்து அந்த ரிஸ்க்கை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பாலிசி யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? இது வந்து மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சேயிங், இப்போ வந்து அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தை கார்டியன் வளர்க்குறாங்கன்னா தே கேன் புட் திஸ் இன்சூரன்ஸ். ஆர் இஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஏஜ்டு, இல்லை வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கலாம், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது தே கேன் புட் திஸ் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் தேர் சில்ட்ரன்ஸ். இல்லை அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தை, கார்டியன் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தைக்கு கூட இந்த இன்சூரன்ஸ் போட்டோம்னா அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டுக்கு பதிலாக அவங்க ரிஸ்க் டைமில் வந்துட்டு இந்த இன்சூரன்ஸ் வில் பி அ ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே.
And next we are going to see on the basis of premium payment. Okay, second type, premium payment. In that, first one will be a single premium policy. Single premium on one installment at the time of taking the policy. Policy எடுக்கும்போது ஒரே installmentல we will pay the whole premium. So that is called as a single premium policy. Next one is a level premium policy. This is as a normal policy மாதிரி ஒவ்வொரு மந்த் ஆர் ரெகுலர் பேசிஸ் நம்ம எப்போ ப்ரீமியம் பே பண்ணுறோன்னு அஷ்யூர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டைமில் வந்துட்டு we have to pay the premium regularly. So that is a level premium policy. மேக்ஸிமம் எல்லாரும் லெவல் ப்ரீமியம் பாலிசி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நார்மல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கிறவங்க. இஃப் எனி ஒன் இஸ் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு வந்து மணி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் இந்த இன்சூரன்ஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து தே வில் யூஸ் அ சிங்கிள் ப்ரீமியம் பாலிசி. ஓகே, ஒரே ப்ரீமியமில் எல்லாத்தையும் வந்து பே பண்ணிடுவாங்க, ப்ரீமியம் ஃபுல் அமௌண்ட்டை லம்சமாக பே பண்ணிடுவாங்க. And next is on the basis of participating in profits. Third point, on the basis of participating in the profit. In that the first one will be with profit policies or else அதை வந்து participating policies அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, in that the participating policy holder are entitled to get a share of profit or bonus or benefit or paid up. So இதில் வந்துட்டு அந்த பாலிசியிலேருந்து வரப்போகிற அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு தே வில் ஷேர். பார்ட்டிசிபேட்டிங் பாலிசினா நிறையா பேர் வில் பார்ட்டிசிபேட் ஆன் தட் பாலிசி. ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் வருதுன்னா வி ஹாவ் டு ஷேர், இல்லை ஒரு போனஸ் மாதிரி வருதுன்னா வி ஹாவ் டு ஷேர். ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணுறவங்களுக்கு தேர் வில் பி லைக் தட். இல்லை அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் வருதுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு ஃபேமிலிங்கும் போது அதில் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸில் ஒரு ஃபேமிலியில் 4 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா 4 பேர்த்துக்குமே அந்த பாலிசி போட்டிருப்பாங்க. அதில் வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் எண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அந்த இதோட இன்சூரன்ஸோட அமௌண்ட் வந்துட்டு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அந்த 4 பேர்த்துக்குமே போய் சேரணும். ஸோ தட் இஸ் அ வித் ப்ராஃபிட் பாலிசி இல்லை பார்ட்டிசிபேட்டிங் பாலிசி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ வித்தவுட் ப்ராஃபிட் பாலிசி அண்ட் நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங் பாலிசி. This is a payable without any paid up facility to the insurer at the end of the selected term or on the death of the life assured is earlier. ஏர்லியராகவே ஏதாவது டெத் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே இல்லாமல் தே வில் பெய்ட் அப். ஓகே, ஸோ இது வந்து நார்மலாக அவங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க, எந்த ஒரு பெய்ட் ஃபெசிலிட்டியுமே எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் அவங்க வந்து பே பண்ணுறது தான் வந்துட்டு வித்தவுட் ப்ராஃபிட் பாலிசி ஆர் இட் மே பி அ நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங் பாலிசி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் lives covered. livesனா number of persons assured, அந்த இதில் இருக்கிற கவர் ஆனது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ சிங்கிள் லைஃப் பாலிசி. this is a risk on one individual. சிங்கிள் அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் அ சிங்கிள் பர்சன், ரைட்? அப்போது அந்த பாலிசி வந்து சிங்கிள் பர்சனுக்கு மட்டும்தான் கவர் ஆகும், இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும்தான், இண்டிவிஜுவலோட ரிஸ்க்கு மட்டும்தான் அது வந்து கவர் பண்ணும். ஓகே, ஒருத்தரோட அவங்க ஓன் லைஃபுக்கு அவங்க வந்து போடலாம், இல்லை இன்னொருத்தங்க இப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபுக்காக போடலாம், இல்லை அவங்களோட யாரோ ஒரு சைல்டுக்காக போடலாம். ஸோ தட் இஸ் அ சிங்கிள் லைஃப் பாலிசி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ மல்டி லைஃப் பாலிசி. திஸ் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அஷ்யூர்ட். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து அஷ்யூர்ட் பண்ணுறது தான் மல்டி லைஃப் பாலிசிஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ மோர் தென் 2 இண்டிவிஜுவல். ஸோ ஆன் திஸ் த ஜாயின் லைஃப் பாலிசி இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலியாக இருக்காங்க, நாட் ஓன்லி 4 மெம்பர்ஸ், அம்மா அப்பா அவங்களோட பையன் அவங்களோட ஒய்ஃப் அவங்களோட குழந்தைங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாயின் லைஃபாக இருக்கிற ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு திஸ் மல்டிபிள் லைஃப் பாலிசி வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, திஸ் இஸ் மோர் தென் 2 இண்டிவிஜுவல், 2 பேர்த்துக்கு மேலே இருக்கணும் இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில். ஏன்னா மல்டிப்புளுங்கும் போது நிறையா பேர் வருவாங்க, ரைட்? அப்போ மோர் தென்னாக இருக்கணும். இதுவுமே வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தா ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை வந்து நிறையா 2 or more மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் ரன் பண்ணுறாங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see on the basis of method of payment of the policy amount. Last one இருக்குல்ல, on the basis of sum assured. So that is a
last one. In that they are divided into two types. One is a lump sum policy and next one is a installment or annuity policy, right? So in that we are going to see a first one, lump sum policy. Lump sum policy abdina they will assured some amount will be payable in a lump sum to the policy holder. Maturity period க்கு அப்புறமா டெத்துக்கு அப்புறமா வந்துட்டு lump sum amount வரும். நம்மளுக்கு வந்து கம்மி அமௌண்ட்டாக வரதுக்கும் இந்த எல்லா ப்ரீமியமுமே லம்ப் சம் அமௌண்ட்டாக இல்லை பார்ஷியல் எது வரணுன்னாலும் we should pay a premium regularly without any delay. ரெகுலராக நம்ம மந்த்லி பேமெண்ட் வந்து ப்ரீமியம் வந்து பே பண்ணிகிட்டே வரோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோட பெனிஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 மந்த் பே பண்ணிவிட்டு 6 மந்த் பே பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வி லெஃப்ட் ஃபார் ஒன் இயர் பே பண்ணல, அப்புறம் 2 மந்த் பே பண்ணுறோம், அப்புறம் ஒரு 3 இயர் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இன்சூரன்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ரெகுலராக ப்ரீமியம் மந்த் வைஸ் பே பண்ணால் தான் we will get that the insurance. So lump sum policy means we will get a lump sum amount after a policy. Next is a installment or annuity policy. From this word itself you can understand installment na enna agum namakku ovvor installment ah kedaikum, adudha installment policy. So comparing to these other policy, here vandittu lump sum ah kedaikadu, nama vandu periodically installment ah vandu nama vaangikalam. Okay, நம்ம வந்து டெத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு இல்லை வந்து ஒரு 35 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இன்சூரன்ஸ்னால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் மேபி ஒரு 5 இயர்ஸ் அப்படிங்கும் போது இல்லை 10 இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கும் போது நம்ம வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் வந்து இன்சூரன்ஸை வந்து we can collect it out. So that is a installment policy. Okay, so other than this we have one other policy, that is a other 2 policies are there. இது இல்லாமல் இன்னும் 2 பாலிசிஸ் இருக்குது. அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மணி பேக் பாலிசி. ஸோ மணி பேக் பாலிசி இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் பாலிசி. ஓகே, என்ன அப்படின்னா ரெகுலர் இன்டர்வல் பிஃபோர் தி பாலிசி எக்ஸ்பயர்ஸ். ஒரு பாலிசி எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெகுலர் இன்டர்வல், அதாவது 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வலில் வந்து we will get a amount. ஓகே, for example I am saying 15 years policy வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகேவா, 15 years பாலிசிங்கும் போது ஒரு 20% ஆஃப் தி பாலிசி அமௌண்ட் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் we will receive. ஓகே, அண்ட் அனதர் 20% வந்துட்டு இன்னொரு 5 இயர்ஸ், அதாவது 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிசீவ் பண்ணுவோம். பேலன்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், பேலன்ஸ் 60% வந்துட்டு 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த பாலிசி வந்து நம்ம 15 இயர்ஸ் போட்டிருக்கோம், ரைட்? ஸோ அந்த இன்னொரு 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் we will receive the amount. So that is a money back policy. Okay, so this will be helpful for many of them. ஒரு சேவிங் மாதிரி பண்ணணும், அப்பப்போ வர எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் போது ஒரு இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சேவிங். 5 இயர்ஸ் சேவ் பண்ணி ஒரு 20% கிடைக்கும், அப்புறம் 5 இயர் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வேணுங்கிறவங்க இந்த மணி பேக் பாலிசியை வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ சிங்கிங் ஃபண்ட் பாலிசி. ஸோ சிங்கிங் ஃபண்ட் அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் லைக் அன் பாலிசி தட் பேமெண்ட் ஆஃப் லயபிலிட்டி ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அசட். இப்போ வந்து ஒரு அசட்டுக்காக, இப்போ ஒரு அசட் வாங்குகிறோம், மேபி ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த வீடு வந்து பே பண்ணாமல் போனால் தட் வில் பி அ லயபிலிட்டி, ஒரு கடன். கரெக்டாக அந்த மாதிரி வீடு இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ளட்ஜ் பண்ணி வாங்குறீங்க ஒரு கடனை, இல்லை வேறு ஏதாவது அசட் மாதிரி வேறு ஏதாவது லேண்டு வாங்குறீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்குறீங்க அப்படிங்கும் போது அதுக்கு வந்து இன் ஃப்யூச்சர் அந்த லயபிலிட்டியை வந்து பே பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதா சிங்கிங் ஃபண்ட் பாலிசி. ஸோ சிங்கிங் ஃபண்ட் பாலிசி இஸ் நத்திங் பட் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அவர் லயபிலிட்டி, அசட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் வந்துட்டு சிங்கிங் ஃபண்ட் பாலிசி. ஸோ திஸ் இஸ் தி கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். கிளாசிஃபிகேஷனாக இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு தெரியும். லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னால் இவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இனிமேல் நம்ம யாராவது இன்சூரன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறையா ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வேணுமோ எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. நம்மளுக்கு எது வேணும், நம்ம என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம டேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you want more videos like this, please subscribe our channel.